प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत करने सहित भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आओ प्रभु आम को एक सुंदर सुजोग देइछंती राति मिठी निद्रा देले भल स्वप्न दर्शन देले आओ चतुर्पार्श्व द्वितीय मानकर छावनी करी आमको सुरक्षा रखी अच्छंती एवं प्रातः काल समय पद तले बसवा नाम धन्यवाद हो। आ समय जदि आम ठीक स्थान अच्छु बसीछु प्रभुंकर गौरव निमंते परस्पर को उत्साहित करने निमंते आम वीडियो ऑन करके बसी पारिबा। आसंतु आज उपासना को आम आरंभ करवा प्रातः काल आत्मिक सेवा कार्य को आरंभ करने पूर्व गीत संहितार मु पठन करी। आओ गीत संहिता तार 115 अध्याय तार 15 पदरु 18 पद पर्यंत मु पठन करी। प्रभु वाक्य प्रकार लेखा अछि, तुम्बे माने स्वर्ग व पृथ्वीर सृष्टिकर्ता सदा प्रभुंकर आशीर्वाद पात्र अट। स्वर्ग सदा प्रभुंकर स्वर्ग, मात्र से मनुष्य संतानगण को पृथ्वी दे अछंती। मृत माने कियोबा जो माने नीरव स्थान अवरोहण करती से माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करती नहीं, मात्र आंबे माने आजि ठारू अनंत काल पर्यंत सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबा। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण रे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु। एई समय मन अनुरोध करुअछि आमान मध्य प्रभु दासी अच्छंती सुदूर विशाखापट्टनम रु जॉइन करी अच्छंती। प्रभु जीशु नाम रे प्रभु दासी को मु स्वागत करी। आओ से होछंती आओ समिता मिसाल दीदी आओ से सम्मुख को आसीबे प्रभुंकर गौरव निमंते स्तुति आराधना करिवे। आओ से तीनोटी गीत गान करिवे। आओ तांको सहित मिसी आमे माने मध्य गीत गान करी प्रभुंकर गौरव करिबा। प्रभु का नाम धन्य हो। जो उपस्थित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड। होस्ट आज्ञा को मध्य बहुत धन्यवाद दूची। प्रातः समय रे प्रभु यीशु कृष्ण का नाम रे स्तुति वंदना प्रशंसा आराधना करबा निमंते एक सुवर्ण सुजोग देले प्रभु पुणी थरे मते सुरक्षा करी बंचाणी ए दिन देखाई छंती। से मु प्रभु को विशेष धन्यवाद दे आसंतु आम माने प्रत्येक निकटवर्ती हुई से दया सिंहासन सम्मुख को जाए तांकर स्तुति वंदना आराधना करबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागो जागो कोरा तांको प्रशंसा गानो। जागो जागो कोरा तांको प्रशंसा गानो। प्रांति प्रांति तांको दया चिर नूतन। जागो जागो कर तांको प्रशंसा गान। अगणित पाप क्षमा तांको प्रेम धीरा मोर नाम धन्य तांको नाम धन्य तांको नाम
ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିରନୂତନ ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଗତରେ କରୁଥିବା ସରେ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ସହିବା ହସି ଝରୁଥିବା ବନ୍ଦନା ଗୀତି ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିରନୂତନ ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. The Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Hosanna. Hallelujah. Hosanna. ଏହି ଗୀତ ଗାଇ କରିବୁ ବନ୍ଦନା Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. ଏହି ଗୀତ ଗାଇ କରିବୁ ବନ୍ଦନା ସେ ଯେ ଆମ ତ୍ରାଣକାରୀ ଜୀବନ କରତା ସେ ଯେ ଆମ দুঃখ মারিবে জীবনে যাহা পাইଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଏହି ଗୀତ ଗାଇ କରିବୁ ବନ୍ଦନା Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. ଏହି ଗୀତ ଗାଇ କରିବୁ
ଆସ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଦିଅ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ନାମେ ଭକ୍ତି ଚିତେ ଘେନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମ ପିତା ঘেনিলে আম জীবনু যাতনা পরম পিতা ঘেনিলে আম জীবনু যাতনা ଏହି ଗୀତ ଗାଇ କରିବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା ଏହି ଗୀତ ଗାଇ କରିବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାନ କରି ଆରାଧନା ଆମେ କରିବାକୁ ଯିବା। ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯାଉଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ କିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ ବାସ କରିବ କିଏ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବତରେ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରରୁ ଯିଏ ସଦା ସତ୍ୟ କହେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ସଦାଚାରୀ ହୁଏ ଅନ୍ତରରୁ ଯିଏ ସଦା ସତ୍ୟ କହେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ସଦାଚାରୀ ହୁଏ ପରମିତ ରେ ନ ଥାଏ ପର ନିନ୍ଦା ରେ ନ ଥାଏ ବନ୍ଧୁର ନିଷ୍ଠ କେବେ ହେନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ ସିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ କିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ ଧାର୍ମିକକୁ ଯିଏ ସମାଦର କରେ ଅଧର୍ମ ଘୃଣିତ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକକୁ ଯିଏ ସମାଦର କରେ ଅଧର୍ମ ଘୃଣିତ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକକୁ ଯିଏ ସମାଦର କରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ପଥ ଯେ ରଖେ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନ୍ୟଥା ନ କରେ ସେ
ଧନ୍ୟ ହେବ ବାସ କରିବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଏ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ କିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ। प्रभु धन्यवाद देती प्रशंसा गौरव करती प्रभु तुम्हारे पवित्र नाम रे प्रभु तुम्हारी स्तुति वंदना आराधना करबा निमंते सुबन सुजोग देला तुम्हारे निकटवर्ती हेबा निमंते प्रभु ए मन प्राण आत्मा शरीर प्रभु तुम्हारे चरण तले समर्पण करछु प्रभु ए समय तुम्हारी पवित्र नाम रे प्रभु ए प्रातः समय प्रथम स्थान देवा निमंते तुम्हें जे आम हृदय रे କାର୍ଯ୍ୟ କଲ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ବଳବାନ କର ସାହସିକ କର ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଗତର ଭାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେପରି ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗତିରେ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମରି କୃଷ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛ ରାଜା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଗୁହାରି କରୁଛି ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ तो प्रभु जो माध्यम द्वारा प्रत्येक तुम्हें मन परिवर्तन कराओ तुम्हारी वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हारी से मुख निर्भर वाक्य द्वारा प्रभु आम जेपरी आहरी श्रवण कर विश्वास कर परित्राण प्राप्त हो पवित्र आत्मा संगति आगक बढ़ा निमंते साहाय्य कर तुम्हारी राज्य में पहुंचवा पर्यंत आम संगे संगे रुह पवित्र आत्मा धन्यवाद दे प्रशंसा गौरव कर समस्त विषय यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି भिक्षा मांगे लोग आमेन। आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समस्ते कहबा कि हालेलुया 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 होची हिब्रू शब्द यहाको तीन भाग रे विभक्त करा जायछि हाले आ लू आ या हाले तुम्बे माने लू प्रशंसा करो या सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो हालेलुया आउ थरे कहबा कि हालेलुया 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 प्रेज द हालेलुया लॉर्ड प्रभुंकर मत नाम धन्यवाद हेउ प्रभुंकर दासी आ मिसाल दीदी बहुत सुंदर भाव रे तीनोटी गीत गान करी प्रभुंकर स्तुति आराधना करी अछंती प्रभु तांको दासी को बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु एई समय माने प्रार्थना करिबा आमानक मध्य रे प्रभुंक दास अछंती पालक विजय कुमार साहू आज्ञा प्रेज द लॉर्ड पालक विजय कुमार साहू ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସ୍ बोधे ରୋଡ୍ ଆଜ୍ଞା मो आवाज हाँ प्रेज द ଆଜ୍ଞା लॉर्ड सर ପ୍ରେସ୍ प्रेज द लॉर्ड हाँ सर आपण प्रार्थना करंतु आज मध्यस्थी प्रार्थना परिचालना करथिले प्रभुंक दासी आउ इभांजलिस्ट प्रवीणा मलिक सिस्टर सहित अनेक प्रभुंकर दास दासी माने मध्य मिसिकी बोझर सहित प्रार्थना करियछंती सेमानक पई ता सहित सुंदर भाव रे आज वर्शिप करथिले प्रभुंक दासी समिता मिसाल दीदींक पई एवं आज वाक्य नहीं आसुअछंती प्रभुंकर दास आमे समस्तंकर अति प्रिय आ इभांजलिस्ट सुशीलिमा सारंक पई एवं उपस्थित होइतबा प्रत्येकंक पई आपण प्रार्थना रे तोଳି धरिबे सर ଆଜ୍ଞା धन्यवाद 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 स्तुति वंदना पूजा प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर तोर महान कोटि कोटि धन्यवाद दउछि प्रभु स्वर्ग जार संज्ञासन पृथ्वी जार पादपीठ प्रभु से चरण पिता प्रार्थना करूछि पिता सुंदर दिवस सुंदर प्रभात देखिए धन्यवाद दउछि पिता परमेश्वर हाँ पिता विशेष धन्यवाद दउछि जो जेते जन अछंती प्रत्येक जन को तुम
ऊर्ध्वर तुम आशीर्वाद करो, अनुग्रह करो, दया करो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तुम आजिकाली चिरकाल समान परमेश्वर। विशेष धन्यवाद देउछि पिता परमेश्वर, सुंदर समय निमंते पिता परमेश्वर आम समस्त सुस्थ सबल निरोगी रखिछ, जीवित रखिछ, धन्यवाद देउछि। एदाले प्रार्थना करिछि पिता परमेश्वर, जो दीदी वार्शिप करिअछन्ति तांको तुम आशीर्वाद करो, तांको हृदय तुम कार्य करिअछ, धन्यवाद देउछि। तांको सुंदर कंठ देइछ, धन्यवाद देउछि। हाँ पिता परमेश्वर, से सदा सर्वदा मुख द्वारा जब तुम गौरव प्रशंसा कर तुम गीत माध्यम आराधना कर से पूरा तुम ज्ञान तुम आहरी आहरी तुम तांको वर्धिष्ण कर। हाँ पिता परमेश्वर, प्रवीणा दीदी प्रार्थना करुछि प्रभु, तांको तुम आशीर्वाद करो, अनुग्रह करो। से प्रार्थना आगे नहीं प्रभु, तांको तुम आशीर्वाद करो, तांको प्रभु भाई जीवन दियो पिता, तांको सहित तांको परिवार को तुम आशीर्वाद करो, तोली धर बोली प्रार्थना करुछि। हाँ प्रभु, तांको परिवार पिता ज्योति सदृश तुम जोड़ी पिता आलोकित कर पिता, से परिवार सदा सर्वदा तुम आशीर्वाद वर्ती रहो, तुम अनुग्रह से परिवार प्रति रहो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। आ पिता परमेश्वर, जो मैंने प्रार्थना करिअछन्ति, जो मैंने पिता लीडरशिप नहीं पिता, तांको तुम आशीर्वाद करो, ऊर्ध्वर तुम तोली धर पिता परमेश्वर, तांको सकल कार्य तुम जानिअछ पिता परमेश्वर। तुम अंतर जानिबा परमेश्वर प्रभु, तुम अंतर देखिछ पिता परमेश्वर, तार हृदय को तुम देखिअछ प्रभु। हाँ पिता, से हृदय भांगी अछन्ति पिता तुम ठारे, तुम तांको उत्तर दियो बोली प्रार्थना करुछ। आमर समस्त प्रार्थना तुम ग्राह्य करुछ, धन्यवाद देउछि। एताले विशेष प्रार्थना करुछि प्रभु, उटीर जो प्रोग्राम रही से ऊपर तुम ऊर्ध्वर आशीर्वाद करो, से गेट टुगेदर को तुम सक्सेस करो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, होस्ट महाशय जो चिंता करिअछन्ति से चिंता तुम जानिअछ पिता परमेश्वर, से समस्त अंतर तुम कार्य कर, जेपरि प्रभु से गेट टुगेदर सक्सेस हो, तुमरी नाम गौरव करने, तुमर महिमा करने, तुमर उद्देश्य जेपरि समस्ते एकत्रित हो पारे, श्रृंखलित भाव में हो पार एवं सुंदर भाव में हो पार, से तुम तुम आशीर्वाद करो, अनुग्रह करो। से प्रोग्राम को तुम हस्त टेकी दौछ प्रभु, से प्रोग्राम को तुम पिता सक्सेस करो विश्वास करो पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर। एदाले पिता परमेश्वर, आज भक्त मासक मैं प्रार्थना करुछि प्रभु, जो भक्त आम समस्त सुंदर आहार आणिक आसुंच, से आहार उपर तुम आशीर्वाद कर, से नुहे भक्ता पिता पिता, भक्ता तमें अट पिता, मुख दे तुम कथा कह, मुख दे तुम उद्गारित हो प्रार्थना करुछि प्रभु। अनुग्रह के परमेश्वर, से जो वाक्य दे प्रभु, से वाक्य शुणी जेपरि पिता परमेश्वर आम समस्त बुझीपर, से वाक्य को आम व्यवहार करूँ, से वाक्यर बीज जेपरि आम अन्य जगह आम परिवेषण करूँ, बुणी पारू, से तुम तुम आशीर्वाद कर। भक्ता अंदर तुम कार्य कर, तुम पवित्र कर, तुम उत्तम ज्ञान बुद्धि परिपूर्ण कर। से सोलोमन को तुम ज्ञान दल, बुद्धि दल पिता, से प्रकार भक्ता मासक तुम ज्ञान दियो, कथा कह बोली प्रार्थना करुछि। सहित समस्त परिवार परिजन आत्मजन को समस्त तुम आशीर्वाद कर प्रार्थना करुछि। आउ थे पिता परमेश्वर, युवा जिते जन अच्छा प्रत्येक जन को तुम हस्तर दे, विशेष भक्ता आज्ञा को तुम हस्त दे, यीशु को नाम क्षुद्र प्रार्थना मागुची, शुणी दयाल ग्रहण कर, आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद सार, साहू सार धन्यवाद। आप बोझर सहित प्रार्थना करियछन्ति, प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। पुणी थरे मु कहबा पई चाहे, यदि आमने ठीक समय रे ठीक जगह रे बसी अछु, आ प्रभुंकर गौरव निमंती, प्रभुंक दास को उत्साहित करने निमंती आमने वीडियो ऑन करी बसी परिबा, झरका खोली बसी परिबा। आ वर्तमान प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को श्रवण करने पाई छिबा। आमानक मध्यरी प्रभुंक दास अछंती, आउ से का पाई नुआ नुहे, समस्त पाई से जने उत्तम पुराना बंधु अटंती, से जने उत्तम स्पीकर अटंती। कहबाकू गले जेबेटू मते ज्ञान आसिला, बा जेबेटू आम आम लैंग्वेज रे कहिबे हेतु आसिला, तेबेटू मु सुनी आसीची तांको ना तांको विषय रे। से जने इभांजलिस्ट अछंती, प्रचारक अटंती, गजपति जिला जिरांग ग्रामर। आ प्रभु तांको माइटी भाव में विभिन्न स्थान मानक व्यवहार करुछंती। ऑफलाइन ऑनलाइन रे से सेवा कार्यरत रुहंती। प्रभुंकर वाक्य को अति सुंदर भाव में से प्रेजेंट करिथांती। आज आमे तांको पाई बहुत खुशी। आ से केही नुहंती आ रॉक गॉस्पेल मिनिस्ट्री रो आओ से होस्ट अटंती। प्रभु जीशुंक नाम रे आ से प्रभुंक दास अर्थात रीमा सार को मो आह्वान करबा पई चाहे। आ आसंतु एक उच्च करताल दे प्रभुंक दास को आमने आह्वान करबा। प्रभुंक दास सम्मुख को आसीबे।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। Over to Lima sir. Praise the Lord to everyone. ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର এই ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ମିଟିଂ ରେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କିଛି ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋଉ ଅଂଶ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରଚାର ବି କରିଛୁ, ପଢିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଜାଣିବା କଥାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ କେବଳ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବ 26 ଏବଂ 27 ପଦ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଥ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଜା ଆଡକୁ ପଡିଅଛି ସେହି ପଥକୁ ଯାଅ, ତାହା ମରୁଭୂମି। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, କୁଶଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡାକି ନାମ୍ନୀ ରାଣୀଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କୁଶୀୟ ନପୁଂସକ, ଯେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧନ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଛୋଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ପୁଣି ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମରି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା 26 ଏବଂ 27 ପଦ ପଢିଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଫିଲିପ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ନପୁଂସକ, ଯେ କି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। କାଣ୍ଡାକି ନାମ୍ନୀ ରାଣୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଧନ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ବା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ପଦରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଜଣେ ଫିଲିପ ଆଉ ଜଣେ ନପୁଂସକ। ଏଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତା ମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ 26 ପଦରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବା, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଢିବା ନାହିଁ, ସମୟ ହବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ 26 ରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଫିଲିପଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ନପୁଂସକଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଫିଲିପ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନପୁଂସକ ସେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ, ପୂଜା କରିବା ଲୋକ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସବୁ ପଢିବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଫିଲିପଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଫିଲିପ ଗଲେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ନପୁଂସକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ନପୁଂସକଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା। ତେବେ ଆଜି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ କରୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ କି ନ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ଜୁମ୍ ରେ ଆମେ ଜଏନ କରୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରିବା ଭଲ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର କରିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଭଲ ବିଷୟ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଫିଲିପଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଫିଲିପଙ୍କର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏ ରଥର ସାଙ୍ଗ ଧର। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଣୁ ଫିଲିପ ଗଲେ, ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆତ୍ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଆତ୍ମା କହିବାରୁ ସେ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ଆତ୍ମା କହିଲେ, ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୁଗରେ ଅଛୁ ଆମେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ରଥର ସାଙ୍ଗ ଧର। ଆଉ ଫିଲିପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଗଲେ, ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆତ୍ମାରେ ସେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ 22 ରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ, ସେ ଆତ୍ମାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନଗରେ ନଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଯେତେ ଜଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 14 ପଦରେ, ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ଗାଡିରେ ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ ଗାଡି ଚାଲେ ନାହିଁ। ଫ୍ଲାଇଟରେ ପାଇଲଟ ନଥିଲେ ସେ ଉଡିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡି ପରି। ଆଉ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳଉଛନ୍ତି କି, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି କି, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଜୟ କଲେ। କାରଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ଶୟତାନ ଉପରେ ସେ ଜୟ କଲେ। ଏଣୁ ଫିଲିପ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ସିମିୟନର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଏଣୁ ଫିଲିପ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲେ, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ ସେ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦରକାର। ଫିଲିପଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ? ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତା ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ପାଇବା ଦରକାର। ହେଉଛି ଫିଲିପଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ନପୁଂସକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନପୁଂସକ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଛିଦ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କେହି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ବୋଲି ଗୀର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନପୁଂସକ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ପୂଜା କଲେ, ପୂଜା କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆର ଜୀବନ ବଦଳି ନଥିଲା। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଦଳି ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତା ଜୀବନର ଚାରୋଟି କଥା ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ରଥରେ ବସି ପାଠ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, ଡୁବ ନେଇ ନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଏ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ପୂଜା କିନ୍ତୁ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଗୀତ ବି ଗାଇଥିବେ, ଅବଶ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ, ଗୀତ ବି ଗାଇଥିବେ। ଆଜି ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରଭୁ, କରିବେ ପୂଜା ତୁମରି, ପ୍ରଭୁ କରିବି ପୂଜା ତୁମରି। ହୁଏତ ଗୀତ ବି ଗାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଅଭାବ ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ।
28 ପଦ ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବର 28 ପଦ। ସେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣା ରଥରେ ବସି ଈଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ। ଭଲ ବିଷୟ, ପଢିବାଟା ଭଲ ବିଷୟ। ସେଇଟା ବି ରଥରେ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ବସି ପଢି ପାରୁନୁ, ରଥରେ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ଯାଉଛୁ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ? ପଢି ପାରୁନୁ। ବସ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ଯାଉଛୁ, ବସ ରେ ବସି ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ? ପଢି ପାରୁନୁ। ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ପଢି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗିର୍ଜା ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଯୁଗ ହେଲା, ଆଉ ବାଇବଲ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଧରିକି କାମ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଧରିକି ଗିର୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବାଇବଲ ଧରିକି ଯାଏ। ତ ନୂତନ ନିୟମ ଧରିଥିଲି। ନୂତନ ନିୟମ ଧରିଥିଲି କାହିଁକି? ନୂତନ ନିୟମ ମାନେ ସହଜ ହବ, ଭାରି ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଧରିକି ଗଲେ ଆସିଥିଲି। ଗିର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମରେ ଆସିଥିଲି। ଜଣେ ପାଳକ ମତେ ଦେଖାହେଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ନୂତନ ନିୟମ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ତମେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ପୁରା ବାଇବେଲ ଧରିକି ବୁଲି ପାରୁନ, ନୂତନ ନିୟମକୁ ଧରି ବୁଲୁଛ, ତମକୁ ଏତେ ଭାରି ଲାଗୁଛି କି ବାଇବଲ ବୋଲି କହିଲେ? ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଜି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ବହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବେଶୀ ହେଲେ ଗୋଟେ କେଜି ହବ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ବହିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବହିକି ନେବେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହିକି ନେଲେ। ଏତେ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହିକି ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ, ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ବହିକି ନିଅନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ବହିବା ବୋଲି। ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲକୁ ଟିକେ ବହିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବେଶୀ ଭାରି। ଏଣୁ ମୋବାଇଲକୁ ଧରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏ ଗିର୍ଜା ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ, ବାଇବଲ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପଠନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରୁଛୁ କି? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ପଠନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରୁଛୁ କି? ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା? ବାଇବଲକୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ, ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ? ବେରୟାର ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଲା, ଆମେ କେତେ ପର୍ବ ପଢୁଛୁ, କେତେ ପଦ ପଢୁଛୁ। ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ନପୁଂସକକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ, ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା କରୁନଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପଢିବାକୁ ହବ, ପଢିବାକୁ ହବ। ଦିନେ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କିପରି ପଠନ କରୁଅଛ? ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାଇବଲ କେମିତି ଭାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ପଢେ, ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପଢେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପଢେ, ଆଉ ବାକି ସମୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମାନେ ବାହାର କରି ପଢେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କିଏ କିପରି ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାଇବଲକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରଥରେ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ନପୁଂସକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ
पचारे तुम्हें जहाँ पढ़ुच बुझी पारुछ कि बोली कहे से कहले केही न मते बुझेई देले मु केमती बुझीबी तार अर्थ से बुझी पारु नथिले प्रिय माने जहाँ माने पढ़ुछु बुझी पारुछु कि ठीक भाव बुझुछु कि ठीक भाव बुझिले ठीक भाव आम प्रचार करिबा जहाँ बुझिबा ता प्रचार करिबा आज बुझी पारुछु लेखा अछि सुन ओ बुझ केउ माने बुझिबे केउ माने बुझिबे दानिएल 12 पर्वर 10 पदर लेखा अछि दुष्ट लोक माने दुष्टाचरण करिवे आ से माने बुझी पारिबे नै किंतु के बुझिबा ज्ञानी लोक माने बुझी मोर प्रिय माने ए नपुंसक जने ज्ञानी लोक ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛୁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ କି ଏଜ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିମିଆ 8 ବର୍ଗର 8 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବୁଝିବ ସେ ରୋଦନ କରିବ କାନ୍ଦିବ ଅନୁତାପ କରିବ ସେଦିନ ହଁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ପାଳନ କରିନାହୁଁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପାଠ କରୁଛୁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ କି ଆଉ ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ପଢନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ବୁଝିଲା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପଢିବାର ଥିଲା ପଢୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ 37 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲା ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ गिर्जा जानती किंतु सेमानक पाखरे विश्वास न थाए प्रिय माने परमेश्वरंकर योजना थिला ए नपुंसक उपरे सेति पाई फिलिपंकु पठेइले बुझेइबा पाई समस्त विश्वास करंती नाही बाइबल रे लेखा अछि ईश्वरंकर योजना भितरे ईश्वरंकर संकल्प भितरे जो माने रुहंती से माने ही विश्वास करिवे समस्त विश्वास करि पारिबे नाही से अंशटी पढ़िबे प्रेरित 13 पर्वर 48 पद काई पढ़ी साहाय्य करिवे प्रेरित 13 पर्वर 48 पद समस्त विश्वास करि पारिबे पढ़ंत ठीक कारण प्रभु आंभ मानकु एही प्रकार आज्ञा देई अछंती आम्भे विद्यार्थी मानकर आलोक स्वरूपे तुम्हकु स्थापन करिअछु जेपरि तुम्हे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत परित्राण स्वरूप हेब प्रेरित कोटा पढ़िले 13 रो 48 पढ़िले कि मु पढुची प्रेरित 13 48 विद्यार्थी हां विद्यार्थी पढ़ंतु माने एहा सुनी आनंदित हेले आउ ईश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏ ନପୁଂସକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ଫିଲିପଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏ ନପୁଂସକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଣୁ ନପୁଂସକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ଅଛି କି? ପ୍ରେରିତ ଆପଣ 2 ପର୍ବର ଘଟଣା ଦେଖିବେ, 34 ଏବଂ 47 ପଦ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟରୁ ଆଣି ଆମ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛୁ, ଜମା କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ। ସମ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏକ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆମର ମନ ଏକ କି? ବିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରେ ଏକ ନାହିଁ, ପାଳକ ଭିତରେ ଏକ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ଭିତରେ ଏକ ନାହିଁ, ବକ୍ତା ଭିତରେ ଏକ ନାହିଁ। ସେ ତାର ବାକ୍ୟ କାଟୁଛି, ଏ ତାର ବାକ୍ୟ କାଟୁଛି, ଏକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ଏକ ଚିତ୍ତ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସରଳତା ଦେଖାଗଲା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲେ। କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଅଛି କି ଆମର ଜୀବନ? ଆଉ ଥରେ କହିବି, ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 34-47 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିଲେ, ଏକଚିତ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦ କଲେ, ସରଳତା ଦେଖାଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲେ। କିଏ? ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କଥା। ନପୁଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଯାଉଛି କି? ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହଉଛି, ସେ ଡୁବ ନେଇ ନଥିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ, ମୋଶାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛୁ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛୁ? କଣ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲ କହିଲେ? ନାଇଁ, ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲି। କଣ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା? ନାଇଁ, ମତେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲି, ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲି? ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନହେଲେ ମୁଁ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନହେଲେ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲି। କୋଉ ଦେଶରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ମୋଶାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆପଣ ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ 27 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଛି, ମାନେ ସେଇ ଅଂଶଟି ପଢିବେ, ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ 27 ପଦ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ।
जदि आमने ख्रीष्टंकर उद्देश्य बाप्तिस्म हेचु तार आमने ख्रीष्टन को परिधान करिछु पिंदिछु जहा पिंदिछु ता गुप्त रहिबो नाही ता समस्त देखिबे ता प्रकाश अटे मु जहा पिंदिछि आपण देखुछंती ता गुप्त रहिबो नाही जदि आमने ख्रीष्टन को परिधान करिछु ताले ख्रीष्ट आमनकर जीवन रे देखा सुनी पाछिए हाँ हाँ आज्ञा शुणुच हाँ हेलो हाँ कहतु सर तबे कहतु ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଡୁବ ନେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ ଡୁବନ କହିଲେ ବୁଡିବା ମୁଁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଛିଞ୍ଚା ବାପ୍ତିସ୍ମ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ବାଇବଲ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ ଡୁବନ କହିଲେ ବୁଡିବା ଜଳରେ ବୁଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ ଜଳରେ ବୁଡିଲା ଏବଂ ଉଠି ଆସୁଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନଥିଲା ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ କଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ମାସେ 2 ମାସ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଦିନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସେଇ ଦିନ ସେ ଯୋଉ ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଇ ଦିନ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବୁ ମୋସାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବୁ ନାହିଁ ସଭ୍ୟ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ କଥା କହିବା ଅଧିକାର ମିଳୁ ବୋଲି ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବୁ ଆଉ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଥିଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ତା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା ପଦବୀର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ପଦବୀର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଟଙ୍କାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟର ପତନରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅବସ୍ତୁରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ତେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଫେରି ଆସୁଛି ଯେମିତି ଗଲା ସେମିତି ଏକ ଫେରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିବାରୁ ଫିଲିପଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କଣ କଣ ସବୁ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା ଆନନ୍ଦ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ତେବେ ଫିଲିପଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାକୁ ହବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବାକୁ ହବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାର ପୁଣି ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ନପୁଂସକ ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ ମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛୁ ଭଲ କଥା ପୂଜା କରୁଛୁ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଠ କରୁଛୁ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହବ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ହବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ ତା ଜୀବନ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मु धन्यवाद दउछि ता सहित प्रभु को दासों को मु धन्यवाद दिए सुंदर वाक्य पाई अनेक गुरुत्व विषय सब से प्रकाश करी अछंती वास्तव रे आमाने
ଫିଲିପଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ନପୁଂସକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିଛୁ। କେବଳ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନ ହୋଇ ଶୁଣିକି ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ଯେପରି ହେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଚତୁର୍ଥତମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଉଟି ନାମକ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 8, 9, 10। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଲିମା ସାର୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଡେଭିଡ ଲିମା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଲିମା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ଲିମା ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଲିମା ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ସୁଦୂର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଆଉ ଜେମ୍ସ ରୟ ଜେନା ସାର୍ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା।